लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल ते अज फिर असी आप जी नाल रूबरू होए हाँ, आप जी सामने एक नवी वीडियो लैके। तो यह जो वीडियो है यह 9वीं जमात लिए या जिन्होंने जमातों में भी यह कहानी है सांझी कंध जिसका लेखक संतोख सिंह धीर है। अज असी उस दे बारे चर्चा करनी है। अज असी इसका मूल पाठ भी पढ़ांगे। जमात 9वीं विच पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की जो वनगी पुस्तक है उस विच यह कहानी है। तो कहानी जी सांझी कंध है यह पेंडू किरसानी समाज नाल रखती है, क्योंकि इस जो बैकग्राउंड है, इसकी जो पिठभूमि है वो पेंडू किरसानी समाज नाल है। यह जो किरसानी समाज है निम्न आर्थिक वर्ग नाल संबंधित है, यानी गरीब मातड़ साथी ने, और उन्हां दियां जो लोड़ां थोड़ां उन्हां दे जीवन नूं जिहड़े ना वो उलझाई रखदियां, रिश्तिਆਂ ਵਿੱਚ उलझाई रखदियां, सुख दुख ਵਿੱਚ उलझाई रखदियां। ते चाह के भी वो अपनी खुशी नूं अपने तरीके नाल नहीं जी सकते, क्योंकि जो उन्हां दी खुशी है वो किसी दूजे दी हाँ तो किसी दूजे की रजामंदी ते निर्भर है। और जो दूजे की रजामंदी ना पूरी होवे ना मिले तो किस तरह जीवन जो है कष्टदायी बन जाता है। यह कहानी इस तरह का एक सानू दृश्य पेश करती है। इस कहानी विच शरीके की लागत दिखाई गई। लागत का मतलब है उन्होंने लागबाजी, लागबाजी का मतलब है आपसी कैड़ या दुश्मनी। दरअसल यह किसी कंध की कहानी नहीं, कंध तो एक बहाना है, कंध तो एक मान लो आधार है इस कहानी को सिरजन का, परंतु इत्थे एक अंदरली कंध है जो कि यह जो दिखती कंध है ना, जिहड़ी जिद्दां जिक्र किया ना कहानीकार संतोख सिंह धीर ने बड़े सुंदर तरीके नाल भी कंध की हालत इतनी कमज़ोर है, वो अंदर जिहड़े ना मोहरियां हो गई ने, वो कभी भी डिग सकती है। उन्होंने बदलाउण का काम जो कपूर सिंह करना चाहता है, उसनों ठीक कराना चाहता है, परंतु दरबारा सिंह वर्गा जिहड़ा बंदा है अड़ब बंदा वो करना नहीं देना चाहता। तो इस करके जो कंध की हालत है वही इन्हां दोहां दे अंदरले मनां की हालत है। एक अंदरली सांझ है जो मिट चुकी है और अंदर एक कंध उसर गई है। इस कहानी राही जो संतोख सिंह धीर है सांझी कंध राही कहानी राही दसना चाहता है भी कपूर सिंह और दरबारा सिंह भावें उन्होंने एक खून है, चाचे ताए दे भरा ने हो, परंतु उन्होंने अंदर एक कंध उसरी पई है, रिश्तियां की कंध, जिसनों कपूर सिंह तोड़ना चाहता है परंतु दरबारा सिंह उसनों होर पक्किया करना चाहता है। उन्होंने कंध की हालत इतनी पक्की है पर इतनी खराब है, पक्की इस करके भी दरबारा सिंह किसी बहाने उसनों नीवा नहीं करना चाहता। दरबारा सिंह अपने ताए दे पुत्र कपूर सिंह की किसी गल्लों भी रजामंदी नहीं लैंदा, यानी किसी गल नूं मनण नूं राजी नहीं। इसका मतलब यह जो उन्होंने अंदरली कंध है उन्होंने किसी पक्षों भी आपस मिलान नूं तैयार नहीं। यह जो कंध है यह दरबारा सिंह के मन के अंदर उसरी हुई है। जो कंध की हालत है वही रिश्तियां की हालत है। इत्थे सांझी कंध के नेम की मैं गल करदा, पिंडां विच अजकल भी हरियाणा विच जो नवे फ्लैट्स वगैरह बनते हैं उन्हां विच क्योंकि जगह की कमी है, जगह की कमी नूं पूरा करने लई गौरमेंट ने इस अपने वालों रूल बनाए होंदे है। जो विचकारली दो मकानों के विचकार कंध है वो अलग अलग नहीं होएगी, दो कंधां नहीं होणगीਆਂ, सगों एक सांझी कंध होएगी जिसका खर्चा दोनों का अद्धो अध होएगा। और इस नियम की पालना सारे रल मिल के अपनी अपनी रजामंदी नाल करते हैं। यह सांझी कंध का नियम कई राज्यों में है और पंचायतों में है। इत्थे एक जिद है कि हैंकड़ दरबारा सिंह की जो इस सांझी कंध नूं नहीं उसरन देना चाहता। कपूर सिंह का जो काम है रुकिया पिया है। हुण असीं सांझी कंध इस दे पात्रां की गल करते हैं। जो मुख पात्र है कपूर सिंह है, वो गर्जमंद है, इस करके गर्जमंद है क्योंकि वो गरीब है। उसका घर पिछली बारिश ही टुट गया सी, इस टुटे हुए घर च उसके टब्बर का रहना बड़ा मुश्किल है। इस करके इतनी बारिश हुई सी कि उसका एक भी खण, ऐसे खण शब्द है, खण का मतलब है भी जो छत छतीरियां के सामने छत्ती जाती है तो वो एक जो छत उस किन्नियां छतीरियां पैंदियां ने उस सिल्लां लाइया जांदे ने, वो एक खण दूजा खण तीजा खण यानी छत के वो भाग ने, वो हिस्से ने जिन्हां दे आधार पर छत पाई जाती है। भी जो बरसात हुई इन्नी जोरदार बारिश हुई कि लोगों के कोठे ढह गए, परंतु उसकी छत का एक भी खण साबित नहीं रहा। हुण उसनूं मकान नवें सिरों बनाउण दी लोड़ है, पैसे है नहीं, इस करके वो बैंक जाता है, सरकारी कर्मचारियों को जाता है पर उसनूं जिहड़ा ना वो लोन नहीं मिलता, यानी कर्ज नहीं मिलता। इस करके वो अपनी 10 बीघे जमीन नूं बै करता है, बै का मतलब गिरवी रख दिंदा है, उसनूं किसी के अधीन जिहड़ा रख दिंदा है। तो इस तरह वो करजा लैके पैसे लैके अपनी कंध बनाना चाहता है, परंतु दरबारा सिंह उस जिहड़ा रुकावट बनता है। कपूर सिंह गरीब है,
ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਅੜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਊ ਬੜੀ ਨੇਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੜਬ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਹੈ। ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਰਤਨ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕੰਧ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਬਣੇਗੀ, 14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ 1.5 ਇੱਟ ਚੌੜੀ ਬਣੇਗੀ। 1.5 ਇੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਟ ਅੱਧੀ ਇੱਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਵੰਡਵਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕੰਧ ਜਦੋਂ ਰੇੜਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਤਾਂ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਉਦੋਂ ਉਸਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰੇੜਕਾਈ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਧ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਛੱਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਖਣ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਮਨ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੋਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਵਿਗੇ ਭੌਂ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਸੁਟਾਲੀਆਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਜੋ ਸੀ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤੀਵੀਂ ਸੀ, ਨੇਕ ਜਨਾਨੀ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਕੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸੱਜੀ ਕੰਧ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਖਣ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤਣੇ ਸਨ। ਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਆ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਰਜ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ
ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੀ, ਝਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਰੁੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣਗੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜੀ ਕਰਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਅੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁਦ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਧ ਵਡਾਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਸੀ, ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੋਂ 4-4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਗੈਪ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਥੋਥੜ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੀ ਦੀ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਢੱਠੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਾ ਰੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਰੇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੇਹੀ ਦੀ ਖਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਰ ਪਰ ਕਈ ਮੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਤੇ ਛੱਤ ਝੁਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਫ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਦਰਅਸਲ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੀ ਓਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਸੀ, ਅੜਬ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਘਰ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਤੂੜੀ ਚਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਪੱਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਉਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਧ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? ਯਾਨੀ ਸਭ ਮਕਾਨ ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ? ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਲਵੇ? ਯਾਨੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਚੰਗੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੇ? ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਚਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੱਚੀ ਬੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਰਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਲਾ ਲਓ ਉਹ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਯਾਨੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਅਹਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਗਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਸਮਝੀ। ਘਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਸਮਝੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਟਵਾਰੀ, ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਦਰਬਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੈਂਦ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ, ਕੰਧ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ? ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਓਪਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਹਵਾ ਵੱਲ ਖਾਲੀ ਝਾਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦੀ ਸੀ, ਅੜਬ ਸੀ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਾ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ, ਕੱਲਾ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ, 14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, 1.5 ਇੱਟ ਚੌੜੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਧ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਾਨ ਹੈ? ਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਅਟਕਿਆ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਕੜ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਕੋਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਖੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਕਾ ਲਓ ਰਲ ਕੇ। ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਯਾਨੀ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਵੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਚੱਬ ਕੇ ਟੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਆਪੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜੋ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤਾੜ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਹੜ ਰੱਖਣੀ, ਯਾਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣੀ ਮਨ 'ਚ। ਦਰਬਾਰੇ ਕੱਪਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਕੱਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰਾਂ, ਲੜਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਹ ਰਲ ਕੇ ਕੰਧ ਬਣਾਈਏ। ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ, ਜਿੱਕਣ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਕਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ। ਕੰਧ ਹੈ ਮਾੜੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੰਧੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ? ਨਹੀਂ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ, 14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, 1.5 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਬਹੁਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਆਪ ਥੋੜਾ ਚੱਕ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਅੜਬਈ ਵਿੱਚ ਕੁਲਟੇ ਜਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਐਨੀ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਅੜਬਾਈ ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੁੱਟੀਆਂ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਘੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜੀਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਖੰਗੂਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਖੰਗੂਰਿਆ, ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਮਲੂਮ ਕਿ ਵਿਚਲੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਹੀ ਬੁੱਝ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਿਉੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਪੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਘੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਮ ਮੁੱਲੀ ਕਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਨਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈਬੰਦੀ ਵਰਤੀ। ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਜੋ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਮੈਂ ਫਾਹੇ ਚੜਾਂ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਸੀ। ਖਰਚ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਜਦ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਂ। ਦਰਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭਰਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੁੰਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਚਾਹੀ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਦਾ ਵੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਚਾ? ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਝੱਟ ਤਾੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਕਰਾਵੇ? ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦੀ ਅੜਬ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਵੇ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੱਲਿਓਂ 400 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਧ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੰਧ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਓ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਮਖਾਮੀ ਭਰੇ। ਸ਼ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰ ਬਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਿਰ ਬਿਰ ਯਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੰਨੀ ਦੇਖ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਡਾ, ਜਿੱਕਣ ਕਰੇਗਾ ਉੱਕਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗੂਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ। ਖੰਗੂਰਾ ਯਾਨੀ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਓਪਰੀ ਹਵਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਮਿਲਾਏ ਉਸਨੇ ਕੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਕੰਨੀ ਦੇਖਾਂ। ਪਟਵਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਚਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਮਾਈ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਡੂਢ ਇੱਟ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਪਤਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਇੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਇੱਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਇੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਬਣਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਡੇਢ ਇੱਟੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਇੱਟੀ ਕੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਸਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕੱਚੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੀ ਨਾ ਪੱਕੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਧ ਦੇ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਾਂਪ ਖਾਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਟੇ ਦਾ ਸ਼ੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੇਰਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਜੇ ਕੰਧ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਧੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੰਧ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਧੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ, ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਹੇਠ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੜ, ਕੰਧ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਢਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਵੀ ਤਾਂ ਢੱਠੇਗੀ। ਜਿਸ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਟਾ ਪਟਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸ਼ਤੀਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲ ਖੜ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਪਈ ਹੈ? ਨਾ ਬਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਆ ਤਾਂ ਬੇਜੈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ। ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੜਿਆ, ਤੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਸ਼ਤੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੜਬ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਕੰਧ ਦਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਭਖੇ ਨਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਹੋਰ ਤੜੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਲਦਾ ਅੱਧ, ਤੇਰਾ ਕੋਠਾ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ ਨੰਗੀ। ਜੇ ਮੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਕੰਧ ਮੇਰਾ ਕੋਠਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਅਰਜੀ ਦੇਗਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ, ਅਰਜੀ ਦਊਗਾ ਨਗੌਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜੀ ਛਪਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਡੰਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਢਾਨਾ ਕੰਧ, ਆ ਹਟਾ ਮੈਨੂੰ। ਦਰਬਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿੱਸਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੱਕ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੜਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਚਾੜਦਾ ਗੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਉਲਝ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਟੁੰਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਖਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਹਟਾਈ, ਦੇਖੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਦੇਈ ਖਾਂ ਭਲਾ ਤੂੰ ਅੱਧ। ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ।
ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਤਰ। ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਹਾਣੀ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵਸਣਾ ਸੀ। ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਵੰਡ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੋਕਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਪੱਕਾ ਸੋਹਣਾ ਟੱਲੀ ਵਰਗਾ ਚਕੋਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜਦ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਲੀ ਕੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਅੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਸਵੱਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਪਾਸਵੱਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਅਰਜੀ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਠ ਹੜ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਠੰਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਠੰਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਦਾ ਖੁੰਝਿਆ ਖਬਰੇ ਕਦ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਰਾਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਧ ਸਿਰੇ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੰਧ? ਉਹ ਹੈ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਔਰ 14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਔਰ 1.5 ਚੌੜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਲਾਨ, ਵਰਾਂਡਾ, ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਠੱਠਾ ਇੱਕਦਮ ਢਿਆ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਧਰੋਂ ਕੱਚੀ, ਪਿੱਲੀ ਔਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿੰਟਲ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਲਿੰਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਉੜੀ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਵੀ ਧਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਾਹਰਲਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਗਾਠ ਧਰੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਕ ਬਣੀ। ਲੰਘਣ ਲਈ ਡਿਉੜੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਉੜੀ ਉੱਧਰ ਬਣੀ। ਡਿਉੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਲਿੰਟਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਮਿਆਨੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਮਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲਫ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਡਿਉੜੀ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈਂਟਰ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਡਿਉੜੀ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਸਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਤਰੇ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਚੌਂਤਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚਬੂਤਰਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਪੈਰ ਰੜਾਏ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਜਤ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਮਝਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮਗਨਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅੱਧ ਦੇਣਾ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੰਧ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਰਕਮਾਂ 2 ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਂਦੀ ਲੋੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਗੂਠੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਰੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 80-82 ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 40 ਕੁ ਹੀ ਵੱਧ ਪਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 4 ਆਦਮੀ ਆਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਢਵਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪਟਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਟ ਧਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਇੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਧੀ ਕੰਧ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਅੱਧੀ ਕੰਧ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਕੰਧ ਬਣਨ ਹੀ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਅੜ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਲਿਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜੋ ਜਿੱਦ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰੱਸੀ ਫੜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਰੱਸੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਛੂਹੀ ਤਾਂ ਝੱਟ ਦਰਬਾਰਾ ਬੁਖਲਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰੀ ਕਾਲੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀਆ। ਅਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕਸਾਰੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਲਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕਸਾਰੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਟੱਕ ਰੱਸੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਰੱਸੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਵਿੰਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੇਢੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਸੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਸੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਰੇ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਰੇ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਰੱਸੀ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੱਸੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਧ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੰਧ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਝੱਟ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਕੰਧ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦ 4 ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੰਮਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਗਾਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਖਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਵੱਟ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਨਿਉਂ 'ਚ ਗੱਡ ਦੂੰ, ਨਿਉਂ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਘਰੋਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕੰਧਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੜਨ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗੰਡਾਸੀ ਚਾੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਦੋਥੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਠੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਦੋਥੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲਾਠੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰੀ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਨਿਉਂ 'ਚ ਗੱਡਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਤੀਰੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਲਾਠੀ ਸਿੱਧਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਖੂਨ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਕੀਚਰਾਂ ਕੀਚਰਾਂ ਝੱਟ ਕੰਧਾਲੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਈ। ਦੂਜੀ ਪੁੜਪੁੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਟੀਕ ਚੱਲ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖੂਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਲਟ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚ ਯਾਨੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਚ ਰੱਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੀਵੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ, ਮੇੜੋ ਮੇੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ, ਗਾਲਾਂ ਦੁੱਪਣਾ, ਕੰਨ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਛੱਜੂ ਪਿਆ, ਉਹ ਰੂਦ ਛਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਛਣੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਕੰਧ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਉੜਕ ਯਾਨੀ ਅਖੀਰ ਵਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੱਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਆਥਣ ਸਵੇਰੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲਜਾ ਫੜੀ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਆਈ, ਤੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਕਪੂਰ ਸਿਆਂ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੈ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਲਿਆ ਪਿਆ ਦਰਬਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ। ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਮੂਨੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਠੰਡ ਦੀ ਸੀੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਠੰਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਬਹੂ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਨੇ ਚੰਦਰੇ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਤੇਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਲੈ ਆਹੋ ਡੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਆਣ ਜਾਣ ਬਾਝੋਂ ਕੰਧ ਉਰਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਚਾਚੀ, ਯਾਨੀ ਕੰਧ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਦੇ ਸਾਊ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਚੀ ਸੈਨਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਖ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਥੋੜਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚੱਕਦਾ ਝਕਾਉਂਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਧੁੱਪੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਧੂਏ ਵਰਗਾ ਰੰਗ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਟੱਬਰੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ, ਹਜੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਸਟੂਲ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਿਆ? ਰਜਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਾਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਨਿਆ ਉਸਦਾ ਨਿਢਾਲ ਮਨ ਕੁਝ ਕਰਾਰ ਫੜ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਰਵਾਸ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿੱਗ ਕੰਬਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਨਮੋਨੀਆ। ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਚੁਗਾਠ ਬਚ ਰਹੇ, ਵਾਣ ਬਥੇਰਾ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਬਈ ਮੰਜੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਬਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਚਣਾ, ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਗੜ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਲੋਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਕਾਈ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਲੋਗੜ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੋ ਲੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਹਰਬੰਸੋ, ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹਰਬੰਸੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕਣ ਲਈ ਲਿਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਘਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਿਹਦਾ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਲਾਜ? ਦਰਬਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੜਬ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੂਕ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਬਾਈ, ਕੰਧ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਰੜਕਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹੀ ਪੈਸੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ। ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਮ ਆਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਧ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਬਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਮ ਆਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਚ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਧੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਿਰੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੀਪ ਟੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਥੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 10-20 ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੈ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁਰਾ ਸਰਪੰਚ ਭਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੋਖੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ, ਜੇ 4 ਭਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੜਕਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਹਾੜ 'ਚ ਬੰਸੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣਤ ਜਾਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰ ਦਈਏ ਹਰਬੰਸੋ ਦਾ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਆਏਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਆਏਂਗਾ? ਜਿੱਕਣ ਤੂੰ ਕਹੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇ।
ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਪਰਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਲ ਰੱਖ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਨਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਪੁੰਗਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕਹਾਣੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਯਥਾਰਥਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਬੜੇ ਟੱਠੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਚਾਚੀ ਹੈ ਰਾਮਕੌਰ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਦਰਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਅੜਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਰਾਮਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਪਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਭਰੇ ਅੰਤ ਯਾਨੀ ਸੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦੋ ਘਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਸ ਦਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦੀਵਾਰ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖੰਗੂਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਊ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੜੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਚੌਥੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਧ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ ਚੁਗਾਠ ਬਚ ਰੇ ਵਾਣ ਬਥੇਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਨਮੂਨੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਚੁਗਾਠ ਬਚ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਵਾਣ ਤੇ ਬਥੇਰਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਭਰਾ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਜਤਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਜਾਂ ਦਰਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ। ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਦੋਨੋਂ ਕੌਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਯਾਨੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਸੀ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕੰਧ ਸੀ ਉਹ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਫੜਦਾ ਹੈ? ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲੜਵਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ। ਖੰਗੂਰਾ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਰਤਨ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖਣ ਯਾਨੀ ਛੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 10 बीघे ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਬੰਸੋ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਠ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।